باقی ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کمال ہو گئے۔ حکیم کا مطلب ہوتا ہے کہ دانائی سے اسے منسوخ کیا جاتا ہے کہ وہ دانا لوگ ہوتے ہیں۔ جو بھی نسخہ جات بیان کیے جا رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے موبائل نمبر بھی دیے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم مسئلہ ہو تو وہ فون پہ سوال کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ تو ہم حاضر ہیں آپ لوگوں کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پروگرام کا ٹائم کم ہے، ایک دن کا پروگرام ہے، ابھی اور اساتذہ کرام بھی ہے جنہوں نے اسٹیج پہ آنا ہے، اس لیے پروگرام کو جاری رکھیں اور تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آپ کو بہت مہربانی۔ جی 3-4 نسخہ جات لے کے آئے ہوں، شارکت ہے اور سارے امراض خبیثہ کے اوپر ہے، یعنی کہ بلغمی مزاج کے اوپر ہے۔ پہلے ہی بتا دوں آپ کو، بعد میں مزاج نہ پوچھیں۔ دیں سب سے پہلے نیلا بنائیں گے، بلا سنگار ہوگا، کشتہ نیلا تیار ہوگا، چند منٹوں کے اندر تیار ہوگا، جو امراض خبیثہ کے اوپر کام کرے گا۔ یہ نیلے کی ڈلی ہے جی میرے پاس، اس کا کتنا وزن ہے بتاتا ہوں ابھی، آپ صرف سنیں، ہر چیز آپ کو پتا چلے۔ سب سے پہلے صاحب نسخہ کا نسخہ سننا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ نسخہ پورا سنیں سمجھیں، اس کے بعد کوئی سمجھ نہ آئے پھر سوال کریں۔ یہ ہے نیلا کھوکھا اور یہ ہے کافور۔ آپ چاہے 1-1 تولہ لے لیں، چاہے 10-10 تولہ لے لیں، چاہے 1-1 کلو لے لیں، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1-1 تولہ بنانا ہے۔ 5 تولہ نیلا لے لیں، 5 تولہ کافور لے لیں، دونوں کو پیس کے ملا لیں۔ اس طرح کا برتن لینا سٹیل کا، نیلے اور کافور کو آپس میں مکس کر کے اس برتن کے اندر بچھا دینا، بچھا کے زمین پہ برتن ایسے رکھیں اور ماچس کی تیلی جلا کے اس کے اندر کافور کو آگ لگا دیں۔ کافور کو آگ لگے گی، آگ لگ کے جل کے ختم ہو جائے گی، نیلا آگ کا براؤن کلر کا ہو جائے گا۔ اس نیلے کو اٹھائیں، کھرل میں ڈالیں، اس کو کھرل کریں اور پھر کافور ایڈ کریں، پھر آگ لگائیں۔ 5 بار تکراریں عمل کرنا ہے آپ نے۔ 1 بار نیلا لینا ہے، 5 بار کافور لگائیں، 5 بار آگ لگائیں گے، گولڈن کلر کا نیلا تیار ہوگا چلا کنگار۔ آٹا چاول خوراک نہار پیٹ دیں، دودھ کے ساتھ کوئی بدرکا کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کینسر میں کام کرتا ہے، بلڈ کینسر میں کام کرتا ہے، امراض خبیثہ کی اکسیر ہے۔ آٹا چاول خوراک ہے، 1 ماہ استعمال کروا لیں، اللہ کے فضل سے کینسر جہاں بھی ہوگا، گنٹی ہوگی، رسولی ہوگی، گدندر ہوگا، سزاب ہوگا، میدے کا السر، انگلیوں کا السر، ٹی بی کے زخم، ریشہ، پس، پیپ، بلغم، ہر چیز کو یہ درست کرے۔ اب اس کا پریکٹیکل کریں گے، یہ سارا سامان برتن بھی ساتھ ہی لایا ہوں اور انشاءاللہ کی پریکٹیکل کر کے یہ بنا کے آپ کو دکھائیں گے پریکٹیکل۔ تو یہ ہڑتال ہے، آٹا چاول خوراک ہے، مرض میں نے بتا دیے، افادیت بتا دی ہے، خوراک مقدار بتا دی ہے، صرف 2 ہفتے استعمال کروا دیں گی، یہ فالج کو کھول دیتی ہے۔ جو بلغمی مزاج کے اوپر آپ دیکھتے ہیں انتشار پیدا کرنے کے لیے دیتے ہیں تو یہ ہڑتال اس میں کام آتی ہے۔ کلاٹ کو کھولتی ہے، دماغ میں کلاٹ پڑتے ہیں، دل کے بند وال کھولتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے، جمع خون کو چلا دیتی ہے۔ اور یہ سارے اس کے فائدے ہیں۔ سادہ سا سیدھا سا نسخہ ہے، دوسرا بیان کر دیا، نہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ نمبر دے دیتے ہیں، کوئی کو پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی رس کٹور، امراض خبیثہ کے لیے، کینسر کے لیے، بلڈ کینسر کے لیے آسان اور نہایت سیدھا سادہ سا 10 منٹ کا نسخہ ہے اور رزلٹ اس کا اکثیروں سے بڑھ کے۔ یہ ہم نے لینی ہے گندک 1 تولہ، توجہ کریں جی، گندک 1 تولہ، نشادر ٹھیکری 1 تولہ۔ کوئی کیمیکل لینے جرمن نہیں جانا، کوئی پہاڑوں میں
पंसार की दवाइयों से काम बता रहा हूँ सारा। गंधक 1 तोला, नशातर 1 तोला और रस कपूर 2 तोले, तीनों को पीस के यकजा कर लें। यकजा करके इसी न्यारे वाली बाटी में डाल दें, ऊपर 5 तोले काफूर डाल दें और तीली से आग लगा लें। काफूर जल देगा, गंधक नशातर निकल देंगे, आपका रस कपूर कुश्ता होगा नीचे पड़ा होगा। इसको हल्का सा आग पे भून लें, उसके बाद पीस के डब्बी में डाल लें। ये आपका कुश्ता रस कपूर तैयार हो गया, जो अमराज खबीसा की अक्सीर है। आधा चावल खुराक है, 1 महीना इस्तेमाल करवा लें। इससे मैंने एक ऐसी मरीजा थी मेरे पास आई जिसको शौकत खानम से उसने अपने चेस्ट का एक ऑपरेट करवाया था, गिल्टी निकलवाई थी, तो फिर उसके दोबारा गिल्टी हो गई। मैंने उसको 1 महीने इस्तेमाल करवाया, मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ खवातीन लगी हैं। तो पहले 10 दिनों का रिजल्ट किया है, फिर 20 दिनों का, और 30 दिनों में वो उसका जो बस्तान था मुकम्मल तौर पर वो ठीक हो गया। ये सिर्फ 15-15 मिनट के नुस्खे हैं शॉर्टकट से, और अक्सीरी नुस्खा जात है जो मैंने आपको बताया नहीं। जो हम इसकी आगे एक चाल बता रहा हूं, जो नीला बनाएंगे काफूर के साथ। उसका पहले बयान किया कि 5 तोले नीला, 5 तोले काफूर है, खरल करके यकजा करें, कढ़ाई में रख के आग लगा दें और 5 अमल करें। सुनहरी रंग का नीला कुश्ता तैयार होगा। इस नीले कुश्ते से हम एक कायाकल्प अक्सीर बना सकते हैं, जो सिर्फ 1 दिन का काम है। सुनी होगी, बना के देखें, प्रैक्टिकल करें, फिर बात करें। 1 तोला नीला कुश्ता ये ले लें, 1 तोला सिक्का कुठाली के अंदर भट्टी में गला लें। सिक्का लेड धात जो मेटल होता है सिक्का, उसको कुठाली में गला लें। जब पानी हो जाए, पिघल जाए, तो इस नीले कुश्ते की चुटकी चुटकी दे दें, तोले सिक्के के ऊपर तोला नीला दे दें और सलाद फेरते रहे, सिक्का कुश्ता हो जाए। ये नीले के साथ सिक्का कुश्ता हो गया, ये 2 तोला वजन हो गया। इसको डब्बी में डाल लें, 1 ग्राम सोना गला के उसके ऊपर 1 ग्राम ये सिक्का और नीले का कुश्ता चुटकी चुटकी दें और सलाद फेरें, सोना भी कुश्ता हो जाए। ये आपका सोना और सिक्के नीले का कुश्ता है। ये काया कल्प अक्सीर है। माया काया दोनों तरफ चलता है। माया वाले अपनी समझ से काम ले लें, काया का मैंने बता दिया। दाना खश खुदा के तकसीर की, दाना खश 7 दिन के वक्फे से 3 खुराकें लें इंशाल्लाह, और इसके रिजल्ट लें। अब यहाँ पे मिजाज की बात नहीं, जो काया कल्प चीज होती है उसका मिजाज ऐसा हो जाता है तो वो हर मिजाज को ठीक मिजाज पे ले आते हैं, हर मिजाज के ऊपर काम करती है, हर मिजाज को खुदा खटूस का सही मिजाज पे ले आते हैं। तो इसके बाद ही चौथा नुस्खा मेरा जो है, ये बड़ा अक्सीरी नुस्खा है। यहाँ कुछ दोस्त कीमिया वाले भी बैठे हैं, उनकी नजर भी है। ये मेरे पास सिंगल फार है, बना हुआ, मैं लेके आया हूँ। क्योंकि नुस्खा थोड़ा लंबा था, टाइम हमारे पास कम था। ये देखें कि सब्ज रंग का सिंबल फार बना हुआ है, चरक शुदा। ये सिंबल फार है सब्ज रंग का। कासमी साहब, ये सिंबल फार है। इसका पहला नुस्खा बयान कर देता हूँ। 1 पाव सुहागा ले लें, उसको खुला कर लें, खुला करके उसको पीस के 1 पाव मीठा सोडा उसके अंदर खरल कर दें। दोनों को यकजा करके कढ़ाई लेनी है आपने, इस तरह की कढ़ाई ले लें, बाटी ले लें। 1 उंगली का पोटा, 1 पोटा इसके अंदर बिछा दें सुहागा और मीठा सोडा। ऊपर 1 पाव की डली सिंबल फार सफेद की रखें, बाकी ऊपर डाल दें सारा। इसको दरमियानी आग पे, जहाँ जितने पे हम सालन रोटी बनाते हैं उस आग पे रखें और 1 चम्मच हाथ में रखें। जैसे ये हीट पकड़ेगा, ये थोड़ा सा ऊपर को उभरेगा। जहां से इसके अंदर दरार पड़े, चम्मच से दबा लें। 4 घंटे के बाद दरार पड़नी बंद हो जाएगी और ये नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाए, चूल्हा बंद कर दें, समझ लें कि सिंबल फार चरख खा गए। तो ये चरख खा के इस कलर का आपका सिंबल फार कायमन नार तैयार होगा, जो धुआं धूल से पाक होगा।
अब इस सिंबल फार को एक पाव में से 100 ग्राम ले ले। टाइम शॉर्ट था इसलिए मैं प्रैक्टिकल इसका नहीं करके दे रहा, तो ये चीजें बनी नहीं खा रहा हूँ। एक पाव सिंबल फार बना के 100 ग्राम ले ले उसमें से, और 100 ग्राम काफूर उसके साथ खरल कर। सिंबल फार के साथ 100 ग्राम के साथ 100 ग्राम काफूर खरल कर दे। काफूर और सिंबल फार को इस तरह की रोगनी कुची लेके उसमें बंद कर दे। 100 ग्राम सिंबल फार 100 ग्राम काफूर, इसको इसमें बंद करके आधा किलो की ऊपर से चूड़े की आग देंगे तो इस तरह चरक शुदा निकलेगा काफूर और सिंबल फार। ये सिंबल फार और काफूर है, दोनों चरक खा के निकले। 200 ग्राम वजन पूरा इसका। ये सिंबल फार ने अपने साथ काफूर कायम कर दिया। अभी ये 200 ग्राम वजन हो गया, इसको निकाल के पीस लें और पुखराज पत्थर ले लें 100 ग्राम, उसको कूट के पीस लें। पीस के इस सिंबल फार काफूर के साथ खरल करके फिर इसी कुची में बंद करके 2 किलो एकड़ों की भरके की आग के ऊपर से आपका पुखराज फूल कर ये कुची भरी हुई मिलेगी। आपको पुखराज फूल कर कुश्ता होगा जो कि पारे को जमा देता है और कुव्वत बाह में इंतशार और अमसाल से बेबहा काम करता है। जो पारे को जमा दे मेटल की शक्ल में ले आए तो फिर वो मादे को भी जमा लेता है। तो ये इसकी खुराक दाना खाश है। अब यहाँ से आप 100 ग्राम ये पुखराज का कुश्ता ले लें, 100 ग्राम गंधक खरल करें, उसमें 100 ग्राम नौशाकर और 100 ग्राम काफी, इसको इसी कुची में बंद करके फिर आधा किलो की आग देंगे तो सुरख रंग का गारा निकलेगा। ये सारा गंधक नौशाकर काफूर पुखराज मोम होकर निकलेगा। थोड़ी सी मोम आप एक तांबे के पैसे पे लगा के 2 एकड़ों में रखेंगे, तांबा फूल कर कुछ तो ये सिंगल बात लेके आया था, उसका नुस्खा सारा बयान कर दिया है। ये लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है इधर और सारी रिकॉर्डिंग होगी, चैनल पे आएगा। जो दोस्त बनाए किसी को समझ ना आए तो वो कॉल करके पूछ ले। मेरा नंबर है कि 0307 51 92 905। किसी दोस्त को हो तो वो दोबारा मुझसे कॉल करके रब्ता करके पूछ सकते। जी मोहम्मद फहीम से